بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چھوٹے سے گاؤں میں سونیا نام کی ایک نوجوان لڑکی رہتی تھی۔ وہ مہربان اور پر امید تھی۔ اس کی دھیمی مسکراہٹ اس کے حسن کو چار چاند لگاتی تھی۔ سونیا کی سوتیلی ماں مسز تہمینہ ایک سرد اور سنگ دل خاتون تھی، اپنی دل کو چیرتی ہوئی آنکھوں اور شریر مسکراہٹ کے ساتھ۔ لیکن سارا گاؤں جانتا تھا کہ وہ سونیا پر بہت ظلم کرتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ اس کی زندگی کا واحد مقصد سونیا کے وجود کو دکھی بنانا تھا۔ جب سے سونیا کے والد کا انتقال ہوا تھا، مسز تہمینہ نے سارے گھر کا کنٹرول سنبھال لیا تھا۔ مسز تہمینہ کی اپنی بھی 2 بیٹیاں تھیں، کرن اور نازلی۔ مسز تہمینہ نے اپنی بیٹیوں کو شہزادیوں کی طرح رکھا ہوا تھا، جبکہ سونیا کی حیثیت نوکرانی سے زیادہ نہیں تھی۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر سونیا کو مسلسل دھتکارا جاتا۔ سونیا کے دن لامتناہی کاموں، مسلسل زبانی بدسلوکی اور تنہائی کے زبردست احساس سے بھرے ہوئے تھے۔ مشکلات کے باوجود سونیا صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتی۔ وہ مضبوط اعصاب کی مالک تھی۔ وہ اکثر گاؤں کے جانوروں کی صحبت میں سکون پاتی تھی۔ جب وہ لوری گاتی تھی، پرندے اس کے پاس آتے تھے اور خرگوش اس کے ارد گرد کھیل کود کرتے تھے۔ یہ نرم مخلوق اس کے تاریک ترین اوقات میں اسے سکون اور خوشی پہنچاتی تھی۔ سونیا 5 وقت نماز ادا کرتی تھی، قرآن پاک کی باقاعدگی سے تلاوت کرتی تھی۔ سونیا کی عجیب طبیعت تھی، نہ کسی سے گلا شکوہ کرتی، بس خاموشی سے اپنے کام میں مصروف رہتی۔ دل دکھتا تو ایک کونے میں بیٹھ کر آنسو بہا لیتی اور خود ہی اپنے آنسو پونچھ لیتی۔ سونیا کی ماں اس کی پیدائش کے فوراً بعد ہی دنیا سے چلی گئی تھی۔ ماں کے دنیا سے جانے کے 2 مہینے کے اندر اندر دادی نے بیٹے کی دوسری شادی کرا دی تھی۔ سوتیلی ماں نے پہلے پہل تو سونیا کی پرورش کرنے سے انکار کر دیا۔ 3 سال تک سونیا کو اس کی دادی نے پالا۔ سونیا 3 سال کی ہوئی تو اس کے والد عدیل اسے گھر واپس لے آئے۔ مسز تہمینہ نے شدید ناراضگی کا اظہار کیا، لیکن سونیا کے والد نے بیٹی کی خود دیکھ بھال شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر مسز تہمینہ کو خاموش ہونا پڑا۔ بجائے اس کے کہ وہ شوہر کو ناراض کرتی، چاروں نہ چار اس نے خود سونیا کی پرورش شروع کر دی۔ اس دوران مسز تہمینہ کو بھی اللہ نے 2 جڑواں بیٹیوں سے نوازا۔ مسز تہمینہ کی زندگی میں خوشیوں کے پھول کھل گئے۔ سونیا کے والد بہت نفیس انسان تھے۔ 2 بیٹیوں کی پیدائش پر بہت خوش تھے۔ دل میں کہیں بیٹے کی خواہش تھی، مگر وہ بیٹیوں کی پیدائش پر خوش تھے، اللہ کی رضا میں راضی تھے۔ سونیا کی ماں کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ 5 وقت کی نمازی اور ایک تہجد گزار عورت تھی، اور جوانی کی عبادتیں تو ویسے بھی اللہ کے ہاں بڑی جلدی قبول ہوتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ سونیا کی ماں کی دعاؤں کی اللہ کے ہاں بڑی قبولیت تھی۔ ان سے گاؤں کے لوگ بھی دعائیں کرایا کرتے تھے۔ کبھی کسی نے انہیں کسی کی برائی غیبت کرتے نہیں دیکھا تھا۔ شام کے وقت بچوں کو قرآن پاک پڑھانے والی سونیا کی ماں بہت نیک خاتون تھی۔ کہتے ہیں کہ ان کے شاید انہی نیک اعمال کی وجہ سے اللہ نے ان پر کرم کیا۔ ان کے پاس کچھ خاص خوبیاں تھیں، جیسے اکثر لوگوں نے انہیں پرندوں سے بات کرتے دیکھا۔ پہلے پہل تو گاؤں والوں نے یہی سمجھا کہ شاید یہ ان کا وہم ہے، لیکن پھر کچھ بچوں نے چھپ کر دیکھا کہ جب وہ نعتیں پڑھتی تو پرندے ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے تھے۔ ان کے گھر کے قریب کچھ خرگوشوں نے زمین میں بل بنائے ہوئے تھے، وہ بھی ان کی آواز سن کر ان کے پاس بھاگے چلے آتے۔ لیکن جب ان کا یہ راز فاش ہوا، اس وقت سونیا پیدا ہونے والی تھی۔ کہتے ہیں کہ چونکہ ان کا یہ راز فاش ہو چکا تھا، اسی لیے وہ بہت جلد اس دنیا سے چلی گئی۔ سونیا کے والدین کے درمیان بہت محبت تھی۔ سارا گاؤں ان کی محبت پر رشک کرتا تھا۔ بیوی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد شاید وہ شادی نہ ہی کرے، اسی ڈر کی وجہ سے ان کی ماں نے بہو کے دنیا سے جانے کے بعد جتنی جلدی ان سے ممکن ہو سکا ان کی شادی کرا دی۔ سونیا کے نصیب میں آزمائشیں بہت تھیں، اس لیے پیدا ہوتے ہی ماں اس دنیا سے چلی گئی۔ سونیا کی دادی، جن کی عمر 80 سال تھی، وہ بھی نہایت بزرگ ہو چکی تھی۔ جب سونیا بہت دکھی ہوتی تو دادی کے پاس چلی جاتی، دادی کی گود میں سر رکھ کر سو جاتی۔ گھر سے کچھ فاصلے پر شیشم کا بہت گھنا درخت تھا، جس کے نیچے بیٹھ کر سونیا اپنے والد کے ساتھ ڈھیروں باتیں کرتی۔ اسے بھی پرندوں اور پھولوں سے بے حد لگاؤ تھا، جس طرح اس کی ماں کو تھا۔ اس کے شوق کو دیکھتے ہوئے اس کے والد نے گھر کے قریب خالی پڑی زمین پر بہت محنت کی اور وہاں باغ بنایا۔ اس زمین پر باغ کی خواہش صرف سونیا کو نہیں، اس کی ماں کو بھی تھی، مگر کچھ وجوہات کی بنا پر سونیا کے والد اپنی شریک حیات کی زندگی میں یہ باغ نہیں بنا پائے تھے۔ سونیا کی بہت ساری عادتیں اس کی پسند ناپسند اپنی ماں سے ملتی تھی،
اسی وجہ سے اس کے اکثر نہ صرف والد بلکہ گاؤں والے بھی کہا کرتے تھے کہ سونیا اپنی ماں کی پرچھائی ہے، وہی خوبصورتی، وہی عادتیں، وہی شوق۔ سونیا کی عمر 11 سال کی تھی جب اس کے والد کا ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو گیا۔ والد کے دنیا سے چلے جانے کا صدمہ سونیا کے لیے ماں سے کہیں زیادہ تھا۔ ماں کو تو اس نے دیکھا ہی نہیں تھا، مگر والد کی گود میں وہ کھیلتے کودتے ان سے باتیں کرتے بڑی ہوئی تھی۔ شیشم کے پیڑ کے نیچے اس کی بڑی یادیں تھیں، جہاں وہ گھنٹوں والد کے ساتھ بیٹھ کر اپنے دل کی باتیں کرتی تھی۔ والد کے دنیا سے جانے کے بعد وہ بالکل اکیلی رہ گئی۔ والد کی یادیں تھیں جن کے ساتھ وہ یا تو شیشم کے درخت کے نیچے بیٹھی دکھائی دیتی یا باغ میں آنسو بہاتی نظر آتی، جہاں ہر طرف پھول کھلے ہوئے تھے۔ پھلوں کے بھی کچھ درخت لگے ہوئے تھے، مگر ابھی انہوں نے بڑا ہونا تھا، ان پر ابھی پھل لگنا شروع نہیں ہوئے تھے، مگر خوبصورت پھول ہر طرف کھلے ہوئے تھے۔ پھولوں کی خوشبو سے پورا باغ مہکتا رہتا۔ سونیا کے والد نے اپنی زندگی میں یہ باغ سونیا کے نام کر دیا تھا۔ اس بات کو لے کر مسز تہمینہ کے دل میں سونیا کے لیے بہت حسد تھا۔ سونیا کی دونوں جڑواں بہنیں 9 سال کی تھیں۔ شوہر کے دنیا سے جانے کے بعد مسز تہمینہ نے گھر کا سارا انتظام خود سنبھال لیا تھا۔ اپنی بیٹیوں کو اس نے پھولوں کی طرح رکھا ہوا تھا اور سونیا کو پورا دن گھر کے کاموں میں لگائی رکھتی۔ گھر کی صفائی، برتنوں اور کپڑوں کی دھلائی، مہمانوں کا آیا گیا سب سونیا ہی دیکھتی۔ دادی بھی اب کافی بزرگ ہو چکی تھی، وہ بھی چلنے پھرنے سے قاصر تھی اور انہیں بات کرنے میں بھی شدید مشکل پیش آتی تھی۔ اس لیے سونیا نے دادی کو دل کی بات بتانی چھوڑ دی۔ وہ دادی کے پاس چلی جاتی، کافی دیر ان کے پاس بیٹھی رہتی، ان کی خدمت کرتی اور واپس آ جاتی۔ ایک دن صبح فجر کے وقت خبر آئی کہ دادی اس دنیا سے چلی گئی ہیں۔ اس دن سونیا کو ایسا لگا جیسے وہ بالکل تنہا رہ گئی ہے، سب اسے چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہ مشکل زندگی وہ کیسے گزارے گی؟ دادی کے دنیا سے جانے کے بعد سونیا نے اپنی ماں کی طرح اللہ سے لو لگا لی، باقاعدگی سے 5 وقت کی نماز اور تہجد ادا کرنے لگی۔ سونیا کی عمر 17 سال کی ہو چکی تھی۔ خاندان کے کچھ لوگوں نے مسز تہمینہ کو مشورہ دیا کہ سونیا کی شادی کر دیں۔ گاؤں کے بہت اچھے گھروں سے سونیا کے لیے رشتہ بھی آیا، لیکن مسز تہمینہ کو مفت کی نوکرانی ملی ہوئی تھی۔ وہ مفت کی نوکرانی کو کیسے جانے دیتی؟ ہر رشتے میں کوئی نہ کوئی نقص نکال کر وہ انکار کر دیتی۔ رفتہ رفتہ رشتہ داروں کو بھی سمجھ آ گئی کہ وہ خود ہی سونیا کی شادی نہیں کرنا چاہتی، اسی لیے رشتہ دار بھی پیچھے ہٹ گئے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ایک دن کچن میں کام کرتے ہوئے سونیا کے ہاتھ سے پیالہ ٹوٹ گیا۔ مسز تہمینہ کو تو ویسے بھی موقع چاہیے ہوتا تھا، اس نے معمولی سی بات پر سونیا کو بہت مارا۔ سونیا کئی گھنٹے اپنے کمرے میں روتی رہی، روتے روتے رات ہو گئی۔ غم میں بھری اس کی آنکھیں اپنے والد اور دادی کو ہی یاد کرتی رہیں۔ سوتیلی ماں نے اسے رات کا کھانا بھی نہ دیا۔ رات کے 10 بجے اس کی سوتیلی بہن نازلی اس کے کمرے میں آئی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں کچھ کپڑے پکڑے ہوئے تھے۔ یوں تو کرن اور نازلی دونوں ہی نہایت بدتمیز تھیں، مگر نازلی کا بدتمیزی اور اکھڑ مزاجی میں کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ سونیا اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ چاند کی ہلکی روشنی میں اسے باغ میں کھلے پھول نظر آ رہے تھے، خوبصورت پھول بھی اب سو چکے تھے۔ نازلی بولی، سونیا رات کے 12 بج چکے ہیں، تم ابھی تک سوئی نہیں ہو؟ سونیا نے اس کی بات سنی انسنی کر دی۔ وہ اٹھلاتے ہوئے کرسی پر بیٹھی اور بولی، دیکھو میرے کپڑے خوبصورت ہیں نا، بہت قیمتی ہیں، جانتی ہو امی نے شہر سے منگوائے ہیں۔ سونیا خاموش تھی۔ اس کی خاموشی کو دیکھ کر نازلی بولی، تمہیں میرے کپڑے اچھے نہیں لگے؟ سونیا کی مسلسل خاموشی نے اسے آگ لگا دی۔ وہ تاؤ کھاتی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، بیچاری مسکین اور یتیم نوکرانی، بھلا کہے گی بھی کیا؟ ہمارے ابو بہت اچھے تھے، مگر پتہ نہیں انہیں بھی تمہیں اہمیت دینے کی کیا عادت تھی۔ امی ٹھیک ہی کہتی ہیں، ابو نے تمہیں کافی سر چڑھایا ہوا تھا۔ اس باغ کی طرف مت دیکھو کیونکہ تم اس کے قابل نہیں ہو۔ اور ہاں، میں تو کہنا بھول ہی گئی، امی نے میرے لیے اس جیسے بہت سارے خوبصورت کپڑے بنوائے ہیں، اس لیے تم میرے یہ پرانے کپڑے پہن لو، تم ان میں بہت سجو گی اور گھر کے کام کاج میں بھی انہیں تمہیں سنبھالنا نہیں پڑے گا۔ یہ کہہ کر اس نے کپڑوں کا جوڑا سونیا کے منہ پر دے مارا اور اتراتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ سینے میں اترتے خنجر جیسے الفاظ نے سونیا کے ٹوٹے دل کو چھلنی کر دیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تھوڑی دیر روتی رہی، پھر اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ سونیا روتے ہوئے گھر سے نکل گئی۔ جب بھی اس کا دل روتا وہ باغ میں چلی جاتی تھی۔ باغ میں پھیلی پھولوں کی خوشبو میں اسے اپنے والد کی خوشبو محسوس ہوتی تھی۔
सोनिया आम के पेड़ के नीचे पेड़ से टेक लगाए बैठी थी। आंसू उसके गाल से फिसलकर नीचे गिर रहे थे। अचानक उसके सामने रोशनी फैल गई। रोशनी की शिद्दत से उसने आंखें खोल दी। सामने देखा, दादी खड़ी थी। वो सोनिया को देखकर मुस्कुरा रही थी। दादी को देखकर सोनिया खड़ी हो गई। दादी सोनिया के करीब आई और उसके पास बैठ गई। सोनिया भी उनके करीब बैठ गई। सोनिया ने हैरत से उन्हें देखते हुए कहा, दादी आप यहाँ कैसे? दादी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरी बच्ची, क्या कभी अल्लाह ने भी अपने बंदों को अकेला छोड़ा है? अल्लाह अपने बंदों के शहरक से भी ज़्यादा करीब है। वो अपने बंदे को तकलीफ में कैसे देख सकता है? देखो, इसीलिए बस अल्लाह के हुक्म से मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। मत रो मेरी बच्ची, दादी ने सोनिया के आंसू पूछते हुए कहा। सोनिया ने दादी की गोद में सर रखा और लेट गई। बोली, दादी मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। न अब्बू हैं न आप हैं। मैं किसके साथ अपने दिल की बातें करूँ? अम्मी भी मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करती। वो कहती हैं तुम्हारी हैसियत इस घर में नौकरानी से ज़्यादा नहीं है, इसलिए ख्वाब देखना बंद कर दो और सारे ख्वाब अपनी बहनों के लिए छोड़ दो। दादी कभी कभी मेरा दिल डूब जाता है। मैं नाउम्मीद नहीं होना चाहती, मगर मुझे आपकी और अब्बू की याद आती है। मेरी बहनें भी मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करती हैं। मैं उनसे खफा नहीं हूँ, मैं बस तकलीफ़ में हूँ। दादी आप मुझे भी अपने साथ ले चलें। मैं, आप और अब्बू मिलकर बातें करेंगे, मुस्कुराएंगे। दादी जो मोहब्बत से सोनिया के बालों में हाथ फेर रही थी बोली, सोनिया मेरी बहादुर बच्ची, अभी तो तुमने ज़िंदगी जीनी है, खुशियाँ देखनी है। दिल छोटा मत करो मेरी बच्ची, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अपनी पोती की दिलजोई के लिए हमेशा अपनी पोती के साथ रहूँगी। सौतेली माँ के हाथों होने वाले जुल्म को बयान करते हुए सोनिया फूट फूट कर रोने लगी। सोनिया की तकलीफ को देखते हुए दादी की आंखें हमदर्दी से भर गई। वो बोली, सोनिया मेरी प्यारी बच्ची, अपनी रूह की ताकत को कभी कम ना समझो और कभी किसी को खुद पर हावी ना होने दो। अपनी शख्सियत को किसी के डरावे में आकर ज़ाय मत होने देना। जो तुम्हारी अच्छाई का मुकाबला नहीं कर सकते वो तुम्हें तकलीफ़ पहुंचाएंगे, तुम्हारा दिल दुखाकर खुश होंगे, तुम्हें खुद तुम्हारे सामने और दूसरों के सामने जलील करने की कोशिश करेंगे। मगर तुम कभी अपने सही मौक़िफ़ से पीछे मत हटना, कभी खुद को अकेला मत समझना। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, मज़लूम का हिमायती खुद अल्लाह है और उससे बड़ी हिमायत और कोई नहीं हो सकती। जब तुम्हारा दिल दुखी हो तुम मुझे याद करना, अपनी दादी को याद करना। मैं तुम्हारा हौसला हूँ, मगर तुमने अपना हौसला खुद बनना है। उठो मेरी बच्ची, अब घर जाओ, बहुत रात हो गई है। सोनिया उठकर बैठ गई। दादी ने सोनिया के माथे पर बोसा दिया और जाने के लिए उठ खड़ी हुई। अपने इर्द गिर्द सफ़ेद रोशनी बखेरती दादी एक तरफ चल पड़ी। वो चंद कदम आगे गई तो सोनिया ने पुकारा, दादी जान। उसका दिल चाहा कि भाग कर दादी के गले लग जाए, लेकिन उसी लम्हे सोनिया को किसी ने पुकारा, सोनिया। उसने पलट कर देखा, उसकी सौतेली माँ शदीद गुस्से में तेवरियाँ चढ़ाए खड़ी थी। सोनिया ने पलटकर दादी की तरफ देखा। दादी नहीं थी, वो जा चुकी थी। मिसेस तहमीना गर्जी, तुम घर चलती हो या नहीं? कश्मकश में मुब्तला सोनिया घर की तरफ चल पड़ी। घर पहुंचते ही मिसेस तहमीना ने उसे बहुत बुरा भला कहा, जिसमें नाजली ने माँ का भरपूर साथ दिया। सोनिया अपने कमरे में चली आई और अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। कुछ देर बाद बिल्कुल खामोशी छा गई तो वो उठी, वुज़ू किया और तहज्जुद की नमाज अदा करने के लिए जाए नमाज पर खड़ी हो गई। ये जाए नमाज सोनिया की माँ की थी। फिर रोज़ाना ही सोनिया तहज्जुद की नमाज अदा करने के लिए उठ जाती और नमाज के बाद रो रो कर अल्लाह से मदद और सुकून की दुआएं करती। चंद दिन बाद सोनिया जंगल से लकड़ियाँ चुनकर घर आई। घर में खामोशी थी, शायद उसकी बहनें कहीं बाहर गई हुई थीं। वो थकी हुई थी तो आराम के लिए सीधा अपने कमरे की तरफ गई। जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोला, अंदर मिसेस तहमीना खड़ी थी। सोनिया को देखते ही वो बौखला गई। बोली, तुम बड़ी जल्दी आ गई। सोनिया ने हिचकिचाते हुए कहा, जी, मासी रोशन अपनी गदा गाड़ी पर बैठकर घर ही आ रही थी तो मैं उनके साथ उनकी गदा गाड़ी पर बैठ गई। मिसेस तहमीना ने अपनी नज़र की ऐनक को दुरुस्त करते हुए कहा, ओह अच्छा अच्छा, पता नहीं इन लकड़ियों से कब जान छूटेगी। देखो ना, हर महीने जो मुलाजिम लकड़ियाँ रख कर जाता है, आज भी वो नहीं आया। चलो मैं उसे दोबारा फ़ोन करती हूँ कि फ़ौरन लकड़ियाँ पहुँचाए, ताकि तुम्हें दोबारा जंगल में लकड़ियाँ लेने के लिए ना जाना पड़े। ये कहकर मिसेस तहमीना फ़ौरन कमरे से निकल गई। सोनिया हैरत से उन्हें देख रही थी। फिर उसकी नज़र अलमारी पर पड़ी। वो अलमारी के करीब आई, उसने अलमारी को खोला तो अंदर कपड़े और कुछ चीज़ें उलट पुलट पड़ी थी। इसका मतलब है कि अम्मी यहाँ कुछ ढूंढ रही थी, मगर ऐसा क्या ढूंढ रही थी जो उन्हें चोरी छुपे ढूंढने की ज़रूरत महसूस हुई?
वो मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाई। अगले दिन रात के खाने की टेबल पर मिसेस तहमीना ने सोनिया से पूछा, सोनिया, तुमने बाग के कागजात संभाल कर तो रखे हुए हैं ना, कहीं गुम तो नहीं कर दिए? सोनिया ने जवाब दिया, जी अम्मी, संभाल कर रखे हैं। मिसेस तहमीना बोली, ओह, तुम ऐसा करना, खाने के बाद वो कागजात मेरे हवाले कर देना। मुझे फिक्र है कि कहीं तुम गुम ही ना कर दो। मैं उन्हें हिफाजत से वहीं रख दूंगी जहां घर के कागजात रखे हुए हैं। सोनिया ने झिझकते हुए कहा, मगर अम्मी, अब्बू ने कहा था कि ये कागजात तुम्हारे हैं, इन्हें तुम खुद हिफाजत से अपने पास रखना। ये सुनते ही मिसेस तहमीना सीखपा हो गई। उसने चम्मच को प्लेट में जोर से रखा कि सोनिया डर गई। नाज़ली ने माँ को लुक़मा दिया, सुन लिया अम्मी, अब्बू ने हमें तो कुछ नहीं दिया कि हम वो संभाल कर रखते, बस इसी की जिम्मेदारी लगा गए थे। अम्मी, आप हमें भी कुछ देंगी? मिसेस तहमीना ने सोनिया को कहा, सुन लड़की, मैं मज़ीद तुझे इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस घर में रहना है तो मेरी मर्जी के मुताबिक रहना पड़ेगा, समझी? मुझे अभी अभी वो फाइल चाहिए, समझी? मिसेस तहमीना इतनी ज़ोर से चिल्लाई कि सोनिया डर गई और उठकर अपने कमरे की तरफ भाग पड़ी। अब्बू, कितना खूबसूरत बाग है। सोनिया बाग के हर फूल, हर पौधे को हैरत से देख रही थी। सामने गुलाब के खिले फूलों पर तितलियां कतार दर कतार उड़ती चली आ रही थीं। सोनिया उन तितलियों की तरफ ये कहते हुए भागी, अब्बू, इन तितलियों को तो देखें, लगता है पूरे गांव की तितलियां उड़कर यही आ गई हैं। सोनिया तितलियों के करीब पहुंची और उन्हें मोहब्बत भरी नज़रों से देखने लगी। उसके अब्बू ने कहा, बेटा, तितलियां इतनी अच्छी लग रही हैं तो पकड़ लो किसी को। सोनिया बोली, नहीं अब्बू, तितली को पकड़ लिया तो उसके सारे रंग उतर जाएंगे, फिर उनमें ये खूबसूरती ही नहीं रहेगी जिसकी वजह से ये अब खूबसूरत लग रही हैं। सोनिया के अब्बू उसका जवाब सुनकर मुस्कुरा दिए और थोड़ी देर बाद बोले, चलो ठीक है, अब तो ये बाग तुम्हारा ही है, तुम्हारा जब दिल चाहे तुम यहाँ आकर तितलियों से मुलाकात करने ला। हम दादी के पास चलते हैं, पूरे 10 दिन हो गए हैं दादी से मुलाकात नहीं की। सोनिया बोली, जी अब्बू, मैं भी दादी को बाग की खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ। सोनिया ने अपने वालिद के हाथ में पकड़ी फाइल पर नज़र डाली और बोली, अब्बू, ये आपने कैसी फ़ाइल ली हुई है? उसके अब्बू ने कहा, ये बहुत ज़रूरी फ़ाइल है, इसके अंदर बहुत ज़रूरी कागजात हैं, ये कागजात आपकी दादी के पास रखने हैं। सोनिया हैरत से बोली, कागजात ही हैं ना, वो तो आप अम्मी के पास भी रख सकते हैं, हर चीज़ तो आप अम्मी के पास रखवाते हैं। उसके अब्बू ने कहा, बिल्कुल, लेकिन कुछ चीज़ें इतनी ज़्यादा कीमती होती हैं कि हमें उन्हें किसी के हवाले करने से पहले ये देख लेना चाहिए कि जिसे हम वो कीमती चीज़ दे रहे हैं वो इसकी हिफाजत भी कर सकता है या नहीं। सोनिया को अपने अब्बू की बात कुछ समझ आई और कुछ ना आई। उसके अब्बू ने उसके कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वक्त के साथ मेरी बेटी सब कुछ सीख जाएगी। मुझे मालूम है मेरी बेटी अपनी माँ की तरह समझदार और बहादुर है। सोनिया और उसके वालिद बातें करते हुए दादी के घर पहुँच गए थे। तीनों दादी के कमरे में बैठे हुए थे। दादी ने कागजात को गौर से देखा और बोली, बेटा, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, लेकिन वक्त की तपिश ने सब कुछ सिखाया है। तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है। सोनिया के अब्बू ने कहा, सोनिया बेटा, तुम 10 मिनट के लिए कमरे से बाहर जाओ, मैंने तुम्हारी दादी के साथ कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है। सोनिया ने हाँ में सर हिलाया और कमरे से बाहर निकल आई। तजस्सुस में मुब्तला सोनिया कमरे से बाहर निकलकर दीवार के साथ टेक लगाए खड़ी हो गई और कान लगाकर दादी और अब्बू की बातें सुनने लगी। दादी ने कहा, बेटा, बाग तुमने सोनिया के नाम करके बहुत अच्छा किया है, कुछ तो सोनिया के नाम भी होना चाहिए ना। तहमीना को मैं बहुत चाह के साथ ब्याह कर लाई थी, उसके नखरे भी बहुत उठाए, मगर मुझे बहुत दुख है कि उसने अच्छी बीवी और माँ होने का सबूत नहीं दिया। सोनिया के साथ आज तक उसका रवैया ठीक नहीं है। कई औरतें मैंने देखी हैं कि वो सौतेले बेटे को बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि उन्हें डर होता है कि वो बाप की जायदाद में बराबर का हिस्सेदार होता है, मगर बेटियों ने तो पराए घर चले जाना होता है, इसलिए बेटियों के साथ फिर भी रियायत कर जाती हैं। मगर तहमीना ने इतना ज़र्फ भी नहीं दिखाया कि वो एक मासूम बच्ची को संभाल लेती। तहमीना का तो अपना बेटा भी नहीं हुआ, तो उसने ये सब कुछ कहाँ लेकर जाना है। सोनिया के वालिद सर झुकाए माँ की बातें सुन रहे थे। बोले, अम्मी जान, शाइस्ता मेरे लिए एक हसीन ख्वाब की मानिंद थी। ऐसा लगता है कि जैसे आँख खुली और ख्वाब टूट गया। कभी कभी लगता है कि उसे किसी की नज़र लगी थी जो वो इतनी जल्दी मुझसे दूर चली गई। सोनिया की दादी ने बेटे के हाथ को अपने हाथ में लिया और बोली, बेटा, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र रहती है। मैं तुम्हारे चेहरे की उदासी पढ़ सकती हूँ और मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ कि तुम्हारे लिए अच्छा जीवन साथी चुनने में मुझसे गलती हो गई। लेकिन बेटा, सोनिया मुझे पोतियों में सबसे ज़्यादा अजीज़ है, मुझे उसकी बहुत फ़िक्र रहती है।
ये कागजात मैं तुम्हारे बड़े भाई के पास रखवाऊंगी और जब सोनिया 18 साल की हो जाएगी तब उसे दूंगी। लेकिन बेटा मेरी एक नसीहत है, तुम जल्द अज जल्द अपनी जायदाद को तीनों बेटियों में तकसीम कर दो। अपनी जिंदगी में ही ये काम कर दो। सोनिया तकिए में मुंह छुपाए रो रही थी। उसने कभी किसी से कोई शिकायत या गिला शिकवा नहीं किया था, लेकिन उससे अपनी तजलील बर्दाश्त नहीं हो रही थी। बाग की ही बात है तो ठीक है, मैं बाग माँ के हवाले कर देती हूँ। सोनिया खुददार लड़की थी। उस दिन दादी की बातें सुनकर उसे बहुत दुख हुआ था, लेकिन उस वक्त उसे इतना महसूस नहीं हुआ था क्योंकि बाप का मजबूत हाथ उसके सर पर था। लेकिन आज ऐसा लग रहा था जैसे उसके सर पर छत है ही नहीं। वो उसी वक्त घर से निकली और अपने चचा के घर पहुंच गई। चचा का घर ज्यादा दूर नहीं था। सोनिया ने रोते रोते सारी रुदात सुनाई। चचा ने भतीजी के सर पर हाथ रखा और बोले, बेटा तुम घर जाओ, मैं बस 10 मिनट में वहीं आ रहा हूँ। सोनिया बोली, चचा जान मुझे फ़ाइल तो दे दें, मैं ले जाती हूँ। चचा ने कहा, बेटा फ़िक्र मत करो, मैं फ़ाइल लेता आऊँगा। चचा ने समझा बुझाकर सोनिया को वापस भेज दिया। थोड़ी देर बाद चचा ख़ानदान के चंद बुज़ुर्गों के साथ घर पहुँच गए। मिसेस तहमीना ने हैरत से उन्हें देखते हुए घड़ी पर नज़र डाली। रात के 10 बजे थे। वो हैरान थी कि इस वक्त वो सब लोग क्यों आए थे। सोनिया अलग परेशान थी। ड्राइंग रूम में सब सोफ़ों पर बैठ गए। मिसेस तहमीना ने किरण से कहा, बेटा जल्दी से सबके लिए चाय बना कर लाओ। किरण हाँ में सर हिलाती किचन में चली गई। सोनिया अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी सवालिया नज़रों से चचा की तरफ देख रही थी। नाजली ने तेवरियां चढ़ाकर सोनिया की तरफ देखा और माँ के करीब बैठ गई। चचा ने बाग की ज़मीन के कागजात को टेबल पर रखा और बोले, भाभी आपको बाग के कागजात अर्जेंट चाहिए थे, इसलिए मुझे भी ये आपको देने के लिए अर्जेंट आना पड़ा। मिसेस तहमीना गूमगू की हालत में कभी उनका और कभी बेटी का मुंह देखती। एक बुजुर्ग ने कहा, तहमीना बेटा, इस घर और बच्चियों की जिम्मेदारी तुम पर है और इस जिम्मेदारी में सोनिया भी शामिल है। अदील की ख्वाहिश थी कि वो अपनी ज़िंदगी में सोनिया को भी कुछ दे जाए। इसी मकसद के लिए उसने बाग की ज़मीन को सोनिया के नाम किया था और ये काम करने से पहले उसने मुझसे मशवरा किया था। मगर बेटी के साथ ऐसा सलूक बहुत बुरी बात है। मिसेस तहमीना के चेहरे का रंग बदल गया। वो फौरन बोली, मुझे आप सबकी बातों से बहुत दुख पहुंचा है और अपनी हैसियत का भी पता चल गया है, लेकिन हकीकत ये है कि आधी बात आप लोगों तक पहुंची है और आधी नहीं पहुंची। ये कहकर उन्होंने सोनिया को आवाज़ दी, सोनिया फ़ौरन यहाँ आओ। डरी सहमी सोनिया सौतेली माँ के पास आकर खड़ी हो गई। मिसेस तहमीना बोली, मैंने तुमसे क्या कहा था कि फ़ाइल मुझे दे दो, जहाँ इस घर के कागजात रखे हैं बाग की फ़ाइल भी मैं वहीं रख दूँगी। क्या मैंने ऐसा कहा था? बोलो। सोनिया ने पहले चचा की तरफ देखा और फिर हाँ में सर हिला दिया। मिसेस तहमीना बोली, भाई साहब सुन लिया आपने? सोना हो, जायदाद हो, क्या ये सब इसी तरह बन जाता है? उम्र गुजर जाती है ये सब बनाने में। अगर इस घर की जिम्मेदारी मुझ पर है तो क्या मुझे ये जानने का हक नहीं है कि घर की चीज़ें कहाँ हैं? कल को अगर खुदा ना खास्ता वो फ़ाइल गुम हो जाती तो फिर ससुराल वालों की बातें मुझे ही सुनना पड़ती कि मैंने हिफाजत नहीं की। भाई साहब बड़े अफसोस की बात है। सोनिया मुझे बता सकती थी कि फ़ाइल बड़े चचा के पास है तो मैं कुछ ना कहती, मगर इसने भी मुझे कुछ नहीं बताया। पूछ ले अपनी भतीजी से। सब खामोश हो गए। सोनिया आंसू पूछते अपने कमरे में भाग गई। मिसेस तहमीना जलकर बोली, भाई साहब देख लिया अपनी भतीजी को, ज़रा सी बात हुई नहीं कि उसके आंसू गिरे नहीं। अब गलती भी इसकी अपनी। होना तो ये चाहिए था कि जिस तरह इसने नाहक मुझे ख़ानदान के सामने शर्मिंदा कराया है, ये मुझसे माफ़ी मांगती। इतने में किरण सबके लिए चाय ले आई। उसने ट्रे टेबल पर रखा, मगर इसी लम्हे दूसरे बुजुर्ग ने चचा को इशारा किया तो चचा समेत सब लोग खड़े हो गए। मिसेस तहमीना ने कहा, आप लोग खड़े क्यों हो गए? चाय पी कर जाए ना। बुजुर्ग ने कहा, तहमीना बेटा चाय फिर कभी पियेंगे, अभी हम चलते हैं। बस तुम्हें मेरी यही नसीहत है कि हमेशा इंसाफ का मामला करना, क्योंकि इसके अलावा कुछ नहीं है। मिसेस तहमीना ने उनसे वादे वईद किए, हर तरह से उन्हें अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाया। चचा ने फ़ाइल उठा ली। बोले, सोनिया 19 साल की हो चुकी है, जैसे ही उसकी शादी हुई मैं ये फ़ाइल उसे दे दूँगा। और सब वापस चले गए। इसी हंगामे में रात के 12 बज चुके थे। मिसेस तहमीना ने किरण और नाजली से कहा, तुम लोग अपने अपने कमरों में जाकर सो जाओ। माँ के तेवर देखकर दोनों बहनें चली गईं। मिसेस तहमीना सोनिया के कमरे में आईं। माँ को देखते ही सोनिया उठ बैठी। मिसेस तहमीना ने तमाचा खींचकर बेटी के मुंह पर रसीद किया और बोली, आज के बाद तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगी। मैं भी देखती हूँ कि तुम्हें मुझसे कौन बचाता है। वैसे भी सौतेली तो मैं वैसे ही हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें सही मानों में सौतेला बनकर दिखाया नहीं है।
اب जब तक मैं तुम्हारा मुकम्मल बंदोबस्त नहीं कर लेती तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगी। ये कहकर मिसेस तहमीना कमरे से निकल आई और उन्होंने कमरे का दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दिया। ये देखकर सोनिया बेड से तेज़ी से नीचे उतरी और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन दरवाज़ा बाहर से बंद था। सोनिया ने 2 से 3 बार दरवाजे पर दस्तक भी दी। माँ और अपनी सौतेली बहनों को आवाज़ें भी दी कि खुदारा दरवाज़ा खोल दें, मगर किसी ने सोनिया को पलटकर कोई जवाब न दिया। सोनिया को कमरे में कैद हुए 5 दिन गुजर गए। 2 दिन के बाद उसे एक वक्त खाना दिया जाता। चंद दिनों में ही वो इंतहाई कमज़ोर और लाग़र हो चुकी थी। रात के 2 बजे थे। ऐन तहज्जुद के वक्त सोनिया की आंख खुल गई। वो उठी, उसने वज़ू किया और तहज्जुद की नमाज अदा करने लगी। तहज्जुद की नमाज अदा करने के बाद दुआ मांगते हुए वो फूट फूट कर रोने लगी और अल्लाह से अपने करदा और ना करदा गुनाहों की माफ़ी मांगने लगी। अभी वो जाए नमाज पर ही बैठी थी कि अचानक उसके कमरे की खिड़की खुल गई। डर के मारे सोनिया ने पलटकर खिड़की की तरफ देखा। वो दुआ मांग कर उठी और तेज़ी से खिड़की की तरफ लपकी। खिड़की से बाहर झांका कि शायद हवा चल रही हो, लेकिन बाहर हवा नहीं चल रही थी। उसी लम्हे एक कबूतर खिड़की पर लगी लोहे की सलाखों के अंदर से कमरे के अंदर आया और सोनिया के कमरे में उड़ने लगा। इसके बाद वो बेड के सिरहाने बैठ गया। उसे देखकर सोनिया के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वो उसके सामने बैठकर मोहब्बत भरी नज़रों से उसे देखने लगी। सोनिया को वो दिन याद आने लगे जब वो बाग में परिंदों से बातें किया करती थी। परिंदे उससे खौफज़दा नहीं होते थे, बल्कि जब वो बोलती तो उसके इर्द गिर्द जमा हो जाया करते थे। सारा गांव जानता था कि उसे ये खूबी अपनी माँ से मिली है। कबूतर उड़ता हुआ कमरे के दरवाजे के पास आया तो कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता से खुल गया। ये देखकर सोनिया हैरत ज़दा रह गई। कबूतर बाहर निकला, सोनिया भी उसके पीछे कमरे से बाहर निकल आई। कबूतर घर के पीछे छोटे दरवाजे की तरफ गया। सोनिया दरवाजे के पास पहुंची। दरवाज़ा खुला हुआ था। यकीनन उसकी सौतेली माँ दरवाज़ा बंद करना भूल गई थी। घर का छोटा दरवाज़ा बाग की तरफ खुलता था। सोनिया घर से निकली और बाग में चली गई। जैसे ही वो बाग में दाखिल हुई, सामने एक खूबसूरत नौजवान खड़ा था। वो सोनिया को देखकर मुस्कुरा रहा था। सोनिया उसके करीब गई और बोली, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? क्या रास्ता भटक गए हो? इस गांव के तो नहीं हो, ये तो मुझे पक्का पता है। नौजवान ने जवाब दिया, मैं बहुत दूर से आया हूँ। थोड़ी देर सस्ताने के लिए यहाँ रुका था, फिर वापस नहीं जा सका। सोनिया ने झट पूछा, क्यों? नौजवान ने कहा, यह जगह बहुत खूबसूरत है। सोनिया बोली, हाँ, जगह तो वाकई खूबसूरत है। ये बाग मेरे अब्बू ने मुझे गिफ्ट किया था। पिछले कई दिनों से मैं यहाँ नहीं आ सकी थी, इसलिए बहुत दिल उदास था। नौजवान ने पूछा, क्यों नहीं आ सकी थी? ये सुनकर वो आएं बाएं शाएं करने लगी और वापस मुड़ी। नौजवान ने कहा, रुको। सोनिया बोली, नहीं, मैं रुक नहीं सकती। ये कहकर वो घर की तरफ दौड़ पड़ी। वो घर पहुंची, दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया कि सब अपने अपने कमरों में सो रहे थे। वो जल्दी से अपने कमरे में आ गई और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि सौतेली माँ ने उसे आते जाते देखा नहीं था। उस दिन के बाद सोनिया की एक नई जिंदगी शुरू हो चुकी थी। 10 दिन के अंदर अंदर सोनिया के लहजे और उसके रवैये में बड़ी तब्दीली आ चुकी थी। वो बहुत मैच्योर दिखाई देने लगी थी। वही सफ़ेद कबूतर रोज़ाना सोनिया के कमरे में आ जाता और उससे ढेरों बातें करता। सोनिया कैद तन्हाई की आदी हो चुकी थी। एक दिन मिसेस तहमीना उसके कमरे में आई। सोनिया बेड के सिरहाने से टेक लगाए तस्बीह पढ़ने में मसरूफ़ थी। मिसेस तहमीना बोली, क्या गैब से तुम्हारे लिए मन्नो सलवा उतरने लगा है कि तुम्हें भूख ही नहीं लगती? जब भी मैं कमरे में आती हूँ तुम ऐसे मुतमईन बैठी होती हो कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सोनिया ने जवाब दिया, एक दिन सब गिरहें खुल जाएंगी। अम्मी, आखिर आप कब तक छुपाएंगी? ये सुनते ही मिसेस तहमीना ने सोनिया को बाजू से पकड़कर झंझोड़ा और बोली, क्या बकवास कर रही हो? कौन सी गिरहें खुल जाएंगी? लेकिन उसी लम्हे कमरे के अंदर किरण आई और बोली, अम्मी, नाजली कब से मेरे साथ लड़ रही थी, फिर नाराज़ होकर पुराने घर की तरफ भाग गई है। मिसेस तहमीना गुस्से से बोली, वो वहाँ क्या करने गई है? एक तो ये लड़की भी ना। ये कहकर मिसेस तहमीना पाँव पटकती कमरे से बाहर निकल गई। किरण भी माँ के पीछे कमरे से बाहर चली गई। मिसेस तहमीना और किरण पुराने घर पहुंची। कमरे से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मिसेस तहमीना और किरण फ़ौरन उस कमरे के अंदर गई। कमरे के अंदर रखा सामान बिखरा पड़ा था। नाजली कुछ ढूंढ रही थी। वो चीज़ें उठा उठा कर फेंक रही थी। मिसेस तहमीना ने बेटी को पकड़कर झंझोड़ा और बोली, नाजली, ये क्या पागलपन है? यहाँ क्या ढूंढ रही हो? नाजली ने माँ को पीछे धकेला और चिल्लाई, मैं सब जानती हूँ अम्मी, आपने जो कुछ किया है।
میں نے صرف ایک خواہش کی تھی، وہ آپ پوری نہیں کر سکی، دوسری خواہش کیسے پوری کریں گی؟ مسز تہمینہ نے کہا، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے نازلی، ہر کام اپنے وقت پر ہو جاتا ہے، اور دوسری کون سی خواہش؟ نازلی بولی، امی آپ کو علم نہیں ہے کہ سونیا کتنی خوش قسمت ہے، وہ پرندوں کے ساتھ باتیں کرتی ہے، ابو کتنا خوبصورت باغ اس کے نام کر گئے ہیں، ایک شہزادہ روز اس سے ملنے کے لیے باغ میں آتا ہے۔ یہ سنتے ہی مسز تہمینہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ نازلی بولی، ایسے کیا دیکھ رہی ہیں آپ؟ کیسے اتنی لا علم ہو سکتی ہیں امی؟ میرے لیے آپ کے پاس ہے ہی کیا؟ مسز تہمینہ بولی، نازلی میری بچی، تم کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو؟ تمہیں ہوا کیا ہے؟ آج کل کے وقت میں شہزادے نہیں ہوتے، کیوں خود کو پریشان کر رہی ہو؟ نازلی نے ماں کے ہاتھوں کو جھٹکا اور چلائی، آنکھیں کھولیں امی، کس دنیا میں رہتی ہیں آپ؟ سونیا کا شہزادہ روز آدھی رات کے وقت اس سے ملنے کے لیے آتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ میں نے صرف ایک نظر بھر کر اسے دیکھا ہے اور مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ امی اگر وہ مجھے نہیں ملا تو میں خود کے ساتھ کچھ کر لوں گی۔ مجھے باغ نہیں چاہیے، باغ آپ سونیا کو ہی دے دے، مجھے بس صرف اس شہزادے کا ساتھ چاہیے۔ امی اگر آپ میرے لیے یہ نہیں کر سکتی تو پھر چلی جائیں یہاں سے۔ مسز تہمینہ نے کرن کو اشارہ کیا۔ نازلی چلائی، کرن میرے پاس مت آنا، چلی جاؤ یہاں سے۔ مسز تہمینہ اور کرن نے مل کر نازلی کو پکڑا، وہ بچوں کی طرح رونے لگی۔ مسز تہمینہ نے اسے گلے سے لگا لیا اور وہاں پر رکھے پلنگ پر نازلی کو لے کر بیٹھ گئی۔ کافی دیر بعد روتے روتے نازلی کو نیند آ گئی۔ اس کے سونے کے بعد مسز تہمینہ نے کرن سے کہا، کرن گھر جاؤ اور سونیا پر نظر رکھو۔ نازلی جھوٹ نہیں بول رہی، دال میں کچھ کالا ضرور ہے، میں اپنی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی۔ کرن گھر کی طرف واپس مڑ گئی۔ مسز تہمینہ نے نازلی کو بستر پر سیدھا کر کے سلا دیا اور خود سرہانے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں۔ اس نے اپنی آنکھیں موند لیں، ماضی کی یادیں اس کی آنکھوں میں تیرنے لگی۔ دائی کمرے سے باہر نکلی اور سیڑھیوں کی طرف چل پڑی۔ سیڑھیوں کے پیچھے کالی چادر میں لپٹی منہ چھپائے ایک عورت کھڑی تھی۔ دائی نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا، بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ کالی چادر میں لپٹی عورت نے ہاں میں سر ہلا دیا اور ایک پڑیا دائی کو دیتے ہوئے اسے اشارہ کیا۔ دائی اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ عورت نے دوسرے ہاتھ میں پکڑا ایک لفافہ دائی کی طرف بڑھا دیا۔ دائی نے جلدی سے لفافہ پکڑا، اس کے اندر دیکھا۔ دائی کی باچھیں کھل اٹھی۔ ادھر کمرے سے آواز آئی، رقیہ کہاں رہ گئی؟ دائی فوراً بولی، ابھی آئی۔ اس نے کالی چادر میں لپٹی عورت کو اشارہ کیا، وہ تیزی سے گھر سے باہر نکل گئی۔ دائی تیزی سے کمرے کے اندر چلی گئی۔ اگلے دن بیٹی کو جنم دینے والی کی طبیعت اگلے چند گھنٹوں میں خراب ہونے لگی۔ فوراً گاڑی منگوائی گئی تاکہ مریض کو لے کر ہسپتال پہنچا جائے، مگر آدھے راستے میں ہی مریض کا انتقال ہو گیا۔ جنازہ اتنا بڑا تھا کہ گاؤں کے ہر فرد نے جنازے میں شرکت کی۔ ہر کسی کی آنکھ نم تھی۔ دنیا سے جانے والے کی اتنی خوبیاں تھیں کہ ہر کوئی اس کی خوبیوں کی چرچا کر رہا تھا۔ آدھی رات کا وقت تھا، باغ میں ہر پھول ہر کلی پر نیند کا خمار تھا۔ پرندے ٹہنیوں پر بیٹھے اونگ رہے تھے۔ گھونسلوں میں سوئے پرندوں کے بچے گہری نیند کے مزے لے رہے تھے۔ صرف الو آنکھیں پھاڑے دائیں بائیں دیکھ رہے تھے۔ باغ کے بیچوں بیچ سونیا کی نظریں کسی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اسی لمحے شہزادہ سونیا کے سامنے کھڑا تھا۔ سونیا بولی، تم روز کیوں آ جاتے ہو؟ میرا خود پر کنٹرول نہیں رہتا، میں نہ چاہتے ہوئے بھی یہاں کھنچی چلی آتی ہوں۔ شہزادے نے کہا، آج میں تمہیں لینے آیا ہوں، کیا میرے ساتھ چلو گی؟ سونیا نے کہا، میں یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی، میں وہاں ہی جاؤں گی جہاں میری امی چاہیں گی۔ شہزادے نے جواب دیا، وہ کبھی تمہارا بھلا نہیں چاہیں گی، تم ہمیشہ یہاں قید رہو گی، خود کو آزاد کر لو اور میرے ساتھ چلو۔ سونیا واپس مڑنے لگی، لیکن اسی لمحے بہت سارے پرندے اس کے ارد گرد اڑنے لگے۔ سونیا رک گئی۔ شہزادے نے کہا، سونیا تم میری پوری بات سنے بغیر یہاں سے واپس نہیں جا سکتی، اور اگر چلی گئی تو تم بڑی غلطی کرو گی۔ سونیا نے پلٹ کر شہزادے کی طرف دیکھا۔ شہزادے نے پرندوں کی طرف انگلی سے اشارہ کیا، سارے پرندے قریب درختوں پر بیٹھ گئے۔ شہزادے نے سونیا کا ہاتھ پکڑا، چند قدم دور رکھے ایک پتھر کے قریب لے آیا۔ شہزادے نے کچھ پڑھ کر پتھر پر پھونکا، پتھر پر ایک فلم چلنے لگی۔ شہزادے نے پتھر کی طرف اشارہ کیا۔ سونیا حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے 2 قدم آگے بڑھی اور غور سے دیکھنے لگی۔ ماشاءاللہ، میری بہو بہت خوبصورت ہے۔ بیٹا شائستہ میرے بیٹے کی پسند تھی اور تم میری پسند ہو۔ مجھے یقین ہے کہ تم میرے بیٹے کے دل کو اسی طرح جیت لو گی جس طرح شائستہ نے جیتا تھا۔
मेरा बेटा शाइस्ता की याद से बाहर निकलने में वक्त ज़रूर लेगा, मगर मुझे यकीन है कि तुम सब्र से काम लोगी और उसके तुम तक पलटने के लिए इंतज़ार करोगी। दादी ने मिसेस तहमीना के सर पर हाथ रखा और कमरे से चली गई। मिसेस तहमीना कई घंटे अदील का इंतज़ार करती रहीं और इंतज़ार करते करते उसे नींद आ गई। उन्होंने बेड के सिरहाने टेक लगाए अपनी आंखें मूंद ली। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से मिसेस तहमीना की आंख खुल गई। अदील कमरे के अंदर दाखिल हुआ। अदील को देखते ही वो सीधी होकर बैठ गई, लेकिन अदील ने सर झुकाकर मिसेस तहमीना को सलाम किया और सोफे पर लेट गया। अदील की बेरुखी ने शादी की पहली रात ही मिसेस तहमीना के दिल पर वो खंजर मारा जिसका ज़ख्म फिर कभी नहीं भर सका। अदील बहुत धीमे मिजाज का शख्स था। उसने रफ्ता रफ्ता खुद को तहमीना की मर्ज़ी के मुताबिक ढाल लिया, लेकिन मिसेस तहमीना चाहती थी कि वो शाइस्ता की एक एक याद अदील के दिल से खुरच डाले, जिसमें वो कभी कामयाब ना हो सकी। हर वक्त लड़ाई झगड़ा, रूठना मनाना अदील की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका था। ख़ास तौर पर अदील के दिल ने उस वक्त तहमीना को कबूल करने से इनकार कर दिया जब उसने सोनिया की परवरिश करने से साफ इनकार कर दिया। उसी दौरान अदील की तहमीना से भी 2 बेटियां पैदा हो गईं, लेकिन फिर भी अदील का वक्त ज़्यादातर अपनी बेटी सोनिया के साथ गुजरता। तहमीना के लिए सोनिया से नफ़रत की एक और वजह यह भी थी। वक्त गुजरता रहा। एक दिन अदील से उसकी माँ मिलने के लिए उसके घर आई। अदील और उसकी माँ कमरे में बैठे आपस में बातें कर रहे थे। तहमीना चाय लेकर कमरे में आई। कमरे के अंदर से आती आवाज़ों ने उसे चौंका दिया। अदील अपनी माँ से कह रहा था, अम्मी, मैं 2 कनाल ज़मीन पर बाग बनाना चाहता हूँ। शाइस्ता की बड़ी ख्वाहिश थी उस ज़मीन पर बाग बनाने की, और मैं सोच रहा हूँ कि वो बाग और ये घर सोनिया के नाम कर दूँ। अदील की माँ ने कहा, क्यों बेटा, तुम्हारी और भी तो 2 बेटियाँ हैं। अदील बोला, उनके नाम शहर की ज़मीन करना चाहता हूँ। वो ज़मीन इस घर से ज़्यादा कीमती है। शाइस्ता के मरने के बाद पुराना घर छोड़कर हम यहाँ शिफ्ट हुए थे। वो घर तहमीना के नाम कर दूंगा। अदील की माँ ने पूछा, क्या तहमीना उस घर पर राज़ी हो जाएगी? अदील बोला, क्यों नहीं राज़ी होगी अम्मी। इस घर के अलावा शाइस्ता का सारा सोना और उसका अपना सोना सब उसके पास ही है, और उसे क्या चाहिए। अदील ने ऐसा ही किया। मिसेस तहमीना ने उससे कोई सवाल जवाब ना किए। अलबत्ता जब बाग तैयार हुआ तो नाज़ली को वो बाग इतना पसंद आया कि उसने माँ से कहा कि उसे ये बाग चाहिए। बाग से फारिग होकर अदील ने घर सोनिया के नाम करने के लिए वकील को घर बुला लिया। मिसेस तहमीना चाय लेकर कमरे में आईं। उन्होंने चाय अदील के सामने रखी। बोली, चाय पी लें वरना ठंडी हो जाएगी। अदील ख्यालों में खोया हुआ था। उसने हाँ कहकर चाय का कप उठा लिया और चाय पीने लगा। मिसेस तहमीना चंद लम्हे तो उसे देखती रही, फिर कमरे से निकल आई। आधे घंटे बाद वकील साहब घर पहुंच गए। उन्होंने मिसेस तहमीना को सलाम किया। तहमीना ने कहा, वकील साहब, मेरे शौहर बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आप लेट हैं। वकील ने कहा, जी माजरत चाहता हूँ, मेरी गाड़ी पंचर हो गई थी, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। मिसेस तहमीना वकील को लेकर कमरे में दाखिल हुई, लेकिन अदील को देखकर तहमीना के मुंह से चीख निकली। दोनों अदील की तरफ भागे। अदील की गर्दन कुर्सी की पुश्त पर ढलकी हुई थी। उसका जिस्म कुर्सी पर बेजान पड़ा था। वकील ने अदील की नब्ज़ चेक की। वो इस दुनिया में नहीं रहा था। तहमीना अदील के मुर्दा जिस्म से लिपट गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अदील के कुल हो गए। किसी को कुछ पता नहीं चल सका कि अचानक अदील की मौत कैसे हो गई। डॉक्टर ने बताया था कि अदील की मौत हार्ट अटैक से हुई है। गांव वालों ने यही कहा कि अदील ने शाइस्ता की मौत को बरसों बाद भी कबूल नहीं किया, इसीलिए वो दुनिया से जल्दी चला गया। एक दिन तहमीना ने उसी वकील को फ़ोन किया और कहा, पुराना घर पहले ही मेरे नाम है, ये घर मेरे नाम करने की फ़ाइल तैयार करो। शहर की ज़मीन मेरी बेटियों के नाम होनी चाहिए और बाग मेरी बेटी नाज़ली के नाम होना चाहिए। वकील ने कहा, लेकिन बाग सोनिया के नाम हो चुका है। बाग के वो कागजात मुझे चाहिए होंगे। तहमीना ने कहा, कागजात तुम्हें जल्द मिल जाएंगे। वकील बोला, और मेरा हिस्सा? तहमीना बोली, काम होते ही तुम्हारा हिस्सा भी तुम्हें मिल जाएगा। वकील बोला, डॉक्टर को पैसे मैंने अपनी जेब से दिए थे, इसीलिए उसने चाय में मिले जहर की बजाय उस कत्ल को हार्ट अटैक लिखा, इसलिए डॉक्टर को दिए गए पैसे भी मुझे मिलने चाहिए। तहमीना ने अकड़ कर जवाब दिया, फ़िक्र मत करो वकील, तुम्हें तुम्हारी सोच से ज़्यादा ही दूंगी, कम नहीं दूंगी। इसी जहर से मैंने शाइस्ता को ठिकाने लगाया था और इसी जहर से मैंने अदील को ठिकाने लगाया है। सोनिया जायदाद लेकर क्या करेगी जब एक दिन उसने भी अपने माँ बाप के पास ही जाना है। वकील ने जवाब दिया, जो आपका दिल करता है करे। कागजात जल्द मंगवा लें ताकि मैं अपना काम ख़त्म करूं और हमारा लेन देन ख़त्म हो।
اس کے بعد ہم آپس میں رابطہ نہیں کریں گے۔ مسز تہمینہ نے فون بند کر دیا۔ پتھر کے اوپر سے سب کچھ غائب ہو گیا۔ سونیا کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ اسی لمحے پیچھے سے سسکیاں بھرتی آواز آئی۔ شہزادے اور سونیا نے پلٹ کر دیکھا۔ نازلی درخت کی اوٹ سے نکلی، وہ سسکیاں لیتی دھیرے دھیرے سونیا کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اتنے میں دور سے تہمینہ کی آواز آئی، کیا ہو رہا ہے یہاں؟ سب نے دائیں طرف دیکھا۔ مسز تہمینہ غصے سے سب کی طرف دیکھ رہی تھی۔ نازلی بولی، امی آپ کتنی ظالم ہیں، آپ نے میرے ابو کو جان سے ہی مار دیا۔ یہ سنتے ہی مسز تہمینہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ بولی، کیا بکواس کر رہی ہو نازلی، ہوش کرو۔ نازلی ماں کی طرف بھاگی، اس نے ماں کو گریبان سے پکڑ لیا۔ بولی، امی آپ نے ابو کو مار دیا، صرف گھر اور باغ کی خاطر آپ نے ہمیں یتیم کر دیا۔ تہمینہ نے بیٹی کو تماچا رسید کیا اور بولی، چپ 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 ہو جاؤ نازلی، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ نازلی بولی، ورنہ کیا کریں گی آپ، مجھے بھی زہر دے دیں گی؟ تہمینہ نے بیٹی کی کلائی پکڑی اور اسے کھینچتی ہوئی واپس چل دی۔ جیسے ہی وہ باغ سے باہر نکلے، باہر لیڈی پولیس کھڑی تھی۔ انہیں دیکھ کر تہمینہ ٹھٹک کر رک گئی۔ نازلی ماں کو بچانے کے لیے چلانے لگی۔ نازلی کی آواز سن کر سونیا بھی باہر کی طرف بھاگی، مگر پولیس تہمینہ کو پکڑ کر لے گئی۔ گاؤں کے اور لوگ بھی وہاں جمع ہو چکے تھے۔ صبح کے 4 بج رہے تھے۔ کرن بھی وہاں پہنچ گئی اور نازلی بے ہوش ہو گئی۔ وہ نازلی کو لے کر گھر پہنچے۔ بعد ازاں معلوم ہوا کہ وکیل کو نامعلوم جگہ سے ایک پیغام آیا تھا کہ تہمینہ اب اسے اس راستے سے ہٹانے والی ہے۔ یہ پیغام ملنے کے بعد وہ اس قدر خوفزدہ ہوا کہ وہ پولیس کے پاس پہنچا اور وعدہ معاف گواہ بن گیا۔ اسے پیغام بھیجنے والے کا تو پتہ نہ چل سکا، البتہ تہمینہ نے پولیس کی حراست میں اپنے جرائم کا اعتراف کر لیا۔ روزانہ فجر کی نماز کے بعد وہی سفید کبوتر سونیا کے کمرے کی کھڑکی کے پاس آ بیٹھتا تھا۔ ایک دن سونیا نے اسے کہا، ہماری دنیا الگ ہے، تم واپس لوٹ جاؤ جہاں سے آئے ہو۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔